ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। शहीदां दी मौत कौम दी जिंदगी होया करदी है। साध संगत जिंदगी तो जिंदगी है, पर शहीदां दी मौत भी कौम दी जिंदगी है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी ने संत और सिपाही की गल की। जदों संत के गुणों की व्याख्या गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच आई, उदों साहिब ने एक गल कही, भाई संत की व्याख्या नहीं की जा सकती, संत की सिर्फ वडियाई हो सकती है। क्योंकि संत एक बहुत वड्डी हस्ती है। जिहड़ा सबर ते संतोख अंदर पक जाए वो शरीरधारी मनुख संत हो जाता है। ते दूजी गल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने सूरवीर योधे शहीदां की गल की। शहीद कौन है? जिहदे अंदर सिदक पक्का हो जाए। जदों कोई सिदक और सबर की मूर्त बन जाता है वो शहीद होने की योग्यता रखता है। दो प्रमाण मैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी चों कहांगा। पहली गल, हजूर ने जदों संत की व्याख्या की उदों साहब ने बचन कहे, सबर अंदर सावरी तन वै जालेन होन जीक खुदाए दे पेत ना किसे देन। भाई जिन्हां दे अंदर सबर पक जांदा है वो संत हो जाते हैं, रब दे बिल्कुल नेड़े बह जाते हैं। पर दुनिया नूं कोई भेत नहीं दिंदे कि असीं इस धरती उत्ते की बन गए। ये संत की वडियाई है। जदों हजूर ने शहीद की वडियाई की उदों साध संगत गल सिदक दी आई। भाई साहब भाई गुरदास साहब लिखदे, साबर सिदक शहीद भरम पौ खोबना। हुण संत ते शहीद नूं जदों सतगुरु जी ने संत ते सिपाही रवाब ते नगारा भगती ते शक्ति इक्को प्लेटफार्म ते इकट्ठी की, उहदा नाम रखिया खालसा। जिस घर दे अंदर भगती भी है ते शक्ति भी है, रवाब नाल कीर्तन भी हुंदा है, अरदास तो बाद नगारा भी वजदा है, जिस घर दे अंदर चंद्रमे वर्गी ठंडश भाव निमरत है, जिहड़ा शब्द तुसीं कीर्तना तो सुनिया कीर्तन वालियां तो, वो गुरु के कीर्तनिया ने भाई गुरदास साहब की एक पौड़ी सुनाई। उहदे अंदर गुरसिੱਖੀ की निशानी कही। गुरसिੱਖੀ की निशानी की है, धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी, पानी चले निमाणों निर्मल शीतल शुद्ध प्राणी, बहु रंगी एक रंग होए सबना अंदर इको जानी, तपदा परोपकार नूं ठंडे परोपकार बिहानी। ਇਹਦੇ अंदर साध संगत अत की निमरता की गल कही। सिख दे अंदर इन्नी निर्माणता चंद्रमे वर्गी ठंडक होवे, पर दूजे पासे साध संगत कली ठंडक नाल गल नहीं बनेगी। उसे सिख नूं खालसे नूं सूरज वर्गी तपश भी दिती। जदों दोवें चीज़ां इक्को प्लेटफार्म ते इकट्ठियां होईयां, उहदा नाम गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने रखिया खालसा। इस पंथ का पहला नाम सी निर्मल पंथ। तुसीं पढ़दे हो भाई गुरदास साहब ने लिखिया, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। जदों गुरु नानक साहब महाराज ने पंथ तोरिया उदों नाम रखिया निर्मल पंथ। निर्मल का अर्थ भी महल तो रहत ते खालसे का अर्थ भी बिल्कुल शुद्ध, जिहदे अंदर कोई मिलावट नहीं। मैं तुहानूं उस इतिहास नाल जोड़ना है, पर साध संगत आपां नूं शुरू तो वेस विचारना पेगा। शस्त्र का अभ्यास गुरु घर के अंदर कदों शुरू होया? कली भगती नहीं, शक्ति भी इस घर के अंदर उस दिन तो प्रचारी गई, क्योंकि शब्द ते शस्त्र का अभ्यास इकट्ठा ही गुरमत के अंदर रखा गया। गुरु नानक साहब महाराज ने शब्द का अभ्यास दिता ते नाल शस्त्र के अभ्यास तो सिख नूं दूर नहीं किया। जिहड़ियां कौमां कोल कल्ला शब्द है, शस्त्र का अभ्यास नहीं, साध संगत तो कौमां दुनिया के नक्शे तो सहजे सहजे मिट जांदियां। मेरे नालों वध तुसीं हिस्टरी जानन वाले पढ़े लिखे बैठे हो,
ਕਦੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਜੈਨੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਰਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੋਧੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਵਾਬ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਔਰ ਨਾਲ ਕਲਮ ਤੇ ਦਿਵਾਤ ਲਈ। ਔਰ ਤੀਜਾ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼ ਕੁੱਜਾ ਬਾਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਹੱਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਪਕੜਨਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਵਾਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨ ਰਹੀ ਰਵਾਬ ਰਾਗਬੱਧ ਰਵਾਬ ਵਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਈ, ਪੋਥੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੋਥੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਵਾਬ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਪਕੜਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਡੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਡੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨੇ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਡੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਚੱਲੇ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਵਾਸਤੇ ਡੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੰਡਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਇਕੱਠੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੁਮਾਲੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਅੰਨ ਤੇ ਅਨਾਜ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੱਲਾ ਅਨਾਜ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਰੁਮਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਸਤਰ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਤਖਤ ਤੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ,
ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ 4 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 8ਵੇਂ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲੀ। 30 ਮਾਰਚ ਸਨ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਮਤ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ। 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ, ਅਬਲੇ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ, 1699 ਤੱਕ, 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਚਰਨ ਪੌਲ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੁਮਾਲੇ, ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਕੱਪੜਾ, ਅਨਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਭੇਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੁਮਾਲੇ, ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਅਨਾਜ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭੇਟਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਅਨੋਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਦੇ ਸਕਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ, ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਹੂ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਤੇ 2 ਤੇ ਔਖਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਵਢਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੂਜਾ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਰਮਚੰਦ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ। ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਇਆ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਪੜੋ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ
ਗੱਜ ਕੇ ਕੋ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਵੰਡੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਧਰਮੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਇਆ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗਵੰਡੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਇਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਲਈ, ਆ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦਇਆ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਲਾਹੌਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਰਦਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੀ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਇਆ ਦਾ ਫਲ ਉਗਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਾਹੌਰ ਹੋਈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਲਾਹੌਰ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਇਆ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਧਰਮਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਸਗੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾੜੀ ਵਧਾ ਕੇ ਭਗਵਾਂ ਭੇਖ ਪਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਵੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੋਦੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭੋਰੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅਜੇ 17 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ
ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 1699 ਨੂੰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਚੰਦ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਦਿੰਦੇ। ਤੀਜਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਓ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਵਾਈ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੋਰੀ ਮੂਰਤੀ ਵੇਖ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗੜ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਬ ਖੀਰੀ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁੰਗੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਗੁੰਗੇ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਛਟੀ ਰੱਖਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਛੱਜੂ ਝੂਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਛੱਜੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੀਜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ। ਚੌਥਾ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਕਮ ਚੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮੋਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੋਕਮ ਚੰਦ ਬੋਲਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆਰਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਦੁਆਰਕਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੁਆਰਕਾ ਚੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਆਰਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਣਛੋੜ ਮੰਦਿਰ। ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮਦਨ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਰਣ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਸੀਮਾ ਟੱਪਿਆ ਰਾਖਸ਼ ਮੁਰ, ਉਹਨੂੰ ਵਸੀਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਣ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ, ਰਣਛੋੜ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਮੋਕਮ ਚੰਦ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ 40 ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣਗੇ ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਾਈ ਮੋਕਮ ਚੰਦ ਕਰਕੇ
ਪੰਜਵਾਂ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਜ਼ਾਰ, 40 45,000 ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਸੀਸ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੇਟਾ ਦੁਸ਼ਾਲਿਆਂ, ਰਮਾਲਿਆਂ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੱਕ ਭੇਟਾ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰ ਕੌਣ ਭੇਟਾ ਮੰਗਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕੱਚਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੱਕਿਆਈ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਮ ਪੱਕਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੰਡ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਜੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪੰਜਵਾਂ ਸੀਸ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਹਿਬ ਚੰਦ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ 4 ਗੁਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ, ਦੂਜਾ ਧਰਮ, ਤੀਜੀ ਹਿੰਮਤ, ਚੌਥੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਗੁਣ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਬੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਹਿਬੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਸਹਿਬ ਚੰਦ, ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਸੱਜਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਸ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ, ਬਿਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਬਿਦਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਘੜੇ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਉੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਦਰ ਨੀਚ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਤੇ ਬਿਦਰ ਦਾ ਲੂਣਾ ਸਾਗ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਾ। ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਿਦਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਿਦਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਖੀਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਦਰ ਦਾ ਲੂਣਾ ਸਾਗ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਰਨੀ, ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਅੰਧ ਬਨੋਦੀ, ਜਾਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਖੀਰ ਤੇ ਬਿਦਰ ਦਾ ਸਾਗ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ ਵੀ ਖੀਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਮਾਨ ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। 4 ਛਪੇਰੇ ਢੂੰਡ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ 4 ਦਿਵਸ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦੇ ਵਾਜਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਬਿਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੱਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕੱਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਬਿਦਰ ਕੋਦਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪੂੜੇ ਜਾਂ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਦਰੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਤ ਨਿਚੋੜੀ ਹੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪੂੜੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਗ ਤੇ ਖੀਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ,
ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸਣਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜਲ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਇ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਕਾਜੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਤ ਪੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲੋ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਸੀ ਬਿਦਰ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਦਰ ਦੁਆਪਰ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਿਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਲੈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਬੀ ਬਣੇਗਾ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ, ਪਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਲਈ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ। ਉਦਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਦਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਹਮਾਰੀ ਸੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਹਮਾਰੀ ਮੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਹਮਾਰੀ ਫੌਜ जीत की निशानी है। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਹੋ ਸਤ ਸਤ ਸੰਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਇਸ਼ਟ ਸੁਹਿਰਦ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਕਈਅਤ ਵਿਰਦ, ਹੋਂ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ, ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪੁਰਖ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ, ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਉਹ ਪੰਜੇ ਖਾਲਸੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਬਟ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਵਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਸਤਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕੇਸ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਦਣ ਪੰਜੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜੇ ਖਾਲਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਤੇ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜੇ ਖਾਲਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਵਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, आप मुकत मोह तारे, ऐसे गुर का बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे, ऐसे गुर का बल बल आप मुकत। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੜੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੂਰ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਵਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, आप मुकत मोह तारे, ऐसे गुर का बल बल जाइए,
आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर का बल आप मुकत, ऐसे गुर का बल बल आप मुकत, ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर का, ऐसे गुर का, ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर का, ऐसे गुर का। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु, धन धन गुरु धन पंज प्यारे, धन गुरु धन पंज प्यारे, धन गुरु धन पंज, धन धन गुरु धन पंज प्यारे, धन गुरु धन पंज प्यारे, धन गुरु धन पंज, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु, ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर का, ऐसे गुर का बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर का बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर का बल बल आप मुकत, ऐसे गुर को बल बल आप मुकत मोहे। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਣਾ। ਕੱਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਜਨਮ ਲਏ, ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਰ ਰੱਖਣੇ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣੇ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸਨ 1686 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ,
उधर वड्डे साहिबजादे का जन्म होया। कलगीधर पातशाह नूं सिखां कहा महाराज नाम की रखना है? पातशाह ने कहा अद्धी सदी तो बाद जंग जिती है, मेरे पुत्र का नाम साहिबजादा अजीत सिंह रख दे। 1686 विच अजीत सिंह नाम रखे। अजीत राम या राय नहीं। साध संगत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी के अंदर पातशाह ने यह गल कही है, जिहड़ी गल सिख नूं पहलां कही वो गुरु ने पहलां अपने उत्ते निभाई। जिहड़ी सिख नूं थ्योरी कही ओहदा प्रैक्टिकल पहलां गुरु ने कीता है। साध संगत कल्ला सिखां नूं नहीं कहा कि जे तू सिखा लोड़ पे गुरु पंथ की खातर हो सकता है तैनूं अपना आप अग विच सड़ाउणा पै जाए। पहलां गुरु ने तत्ती तवी ते बह के वो सारा कोई तसीहे अपने शरीर ते झल्ले ने। जो सिखां नूं कहा वो पहलां गुरु ने कीता है। जे पहलां सिखां नूं कहा बच्चों के नाम सिंह रखियो, अपने बच्चों के नाम पहलां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने रखे। चारे ही साहिबजादियां दा जन्म विसाखी 1699 तो पहला हुंदा है। इतिहास पढ़ो। 1686 विच वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, 1690 विच बाबा जुझार सिंह जी का जन्म, नाम रखा साहिबजादा जुझार सिंह। 1695 विच साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह, नाम पहले जोरावर सिंह रख दिता। 1698 ईस्वी विच इतिहास पढ़ो साध संगत, जनवरी के महीने बाबा फतेह सिंह का जन्म और गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने नाम पहले फतेह सिंह रख दिया। 1699 तो पहला पहला 4 साहिबजादियां का प्रकाश है। 4 साहिबजादियां का नाम सिंह रखा इस वास्ते कि सानू समझाउणा सी अपने पुत्तां धीआं दे नाम ना बिगाड़ लियो। पहला अपने पुत्तां धीआं दे नाम सिंह ते कौर रखियो, इहदे नाल तुहानू गुरु की खुशी मिलेगी। अज दे दिहाड़े उत्ते मैं एक बेनती करांगा, अपने बच्चों के नाम रखन लग्या देखो कितनी किरपा तुहाडे उत्ते। अद्धा नाम गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पहले रख दिता है, अद्धा नाम सिख नूं हुक्म है गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा लैके पहले अखर तो रखने। अपने बच्चों के नाम इस तरह के रखो तां जो उन्होंने पूरा कौर जां सिंह करके बुलाया जाए। एवें छोटे मोटे शंटी बंटी नंटी नाम ना रखियो, अपने बच्चों के नाम पूरे रखा करो। तुहाडा साध संगत जुबान भरनी चाहिए। मैं बड़ा खुश हुंदा जदों बच्चों के नाम सुनीदे दा नाम की जी असी बच्चे का नाम रखा जुझार सिंह, असी बच्चे का नाम रखा जबरतोड़ सिंह, असी बच्चे का नाम रखा महताब सिंह। साध संगत शोभा दिंदा अपने बच्चों के नाम। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सिख खालसे हो फिर कम से कम गुरु का हुक्म मन के पहला नाम सोना रखन लगे। जदों आपां गुरु का नाम रखन लग पे एक दिन गुरु ने कृपा करनी है, नाम की लाज गुरु जरूर रखदा है। एक छोटी जी गल कह के मैं समाप्ति करनी, ध्यान नाल सुने। अगे मैं बेनती करांगा प्रबंधकां नूं, मैं तख्त श्री केसगढ़ साहिब हाजरी भरनी है, इस वास्ते मैं पहला बेनती करके समझ लिया। समूह प्रबंधकां दा नगर निवासी संगतां दा धन्नवाद है। तुसीं बहुत अच्छा प्रोग्राम लिखिया। शहीदां दे अस्थान उत्ते इस तरह के समागम होने चाहिए ने। ये साध संगत बिना इकट्ठ तो, बिना प्यार तो, बिना आपसी सुहिरदता तो कदे नहीं हो सकती। गुरु कृपा करे तुहानू आपस में मिल वरतों प्यार ते चढ़दी कला बख्शण सतगुरु। आ छोटी जी गल ध्यान नाल सुनियो। 3 साल पहला मैं न्यूजीलैंड ऑकलैंड विरी रोड ते रुकिया होया सी। हुण तुहाडे विचों तकरीबन लोग विदेश जांदे रहिंदे ने। उत्थे साध संगत एक घटना घटी। उस गुरुद्वारे के अंदर एक परिवार आया, उन्होंने बड़ी जायदाद जमीन है, उन्होंने पापा टोयटो नाल छोटा जिहा शहर है, उत्थे साध संगत ट्रांसपोर्ट है बड़ी तगड़ी। वो परिवार गुरुद्वारे आए तो बाबा जी नूं आके कहंदे जी अरदास करवाउणी। तां जिहड़े उत्थे बजुर्ग बाबा जी ना वो कहंदे भाई कादी अरदास करवाउणी। तो माई हाथ जोड़ के कहंदी बाबा जी आ मेरा लड़का है, इहदे छोटे छोटे बच्चे ने, बाबा जी ਇਹਦੇ ना फेफड़े डैमेज हो गए ਤੇ 80% फेफड़े डैमेज ने। डॉक्टरों ने जवाब दिता आज ਜਿਹੜਾ कोरोना ना इन्ना भी फेफड़े डैमेज होंगे। वो माई कहती मेरे लड़के के फेफड़े डैमेज हो गए, बच्चे छोटे छोटे ने, 80% डैमेज ने फेफड़े, बाबा जी अरदास कर दो ठीक हो जाए। तो साध संगत वो बाबा जी कहते भाई आपे ही अरदास कर लो, गुरु तो तुहाडा भी उदां दा ही है। तो कहते नहीं बाबा जी तुहाडों अरदास कराउणी। अगों बाबा जी बड़े जीवन वाले सन, एवें चंद पैसों वास्ते अरदासां करन वाले नहीं सी। उन्हें अगों उस बुजुर्ग बाबा जी ने बचन कहे
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੇਟਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓ, ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਏਸੀ ਲਾਉਣੇ, ਦੱਸੋ 10 15 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਜੇ ਡਾਲਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਕਟਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ। ਇਹ ਦਾੜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਕਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾੜੀ ਕਟਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦਾ ਦਾੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੱਕਾ ਵੇਖ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਵਾਂਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 80% ਫੇਫੜੇ ਡੈਮੇਜ, 2 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੇ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸੀ 8-10 ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੀਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀਰ ਆਸਣ ਬਹਿ ਕੇ 5 ਚੋਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਦਵਾ ਦਵ ਛੇਤੀ ਛਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। 5 ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਵਾ ਦਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ 5 ਚੋਲੇ ਛਕੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਬਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਕੀਤੀ, ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਕੈਨਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਐਡਮਿਟ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। 10-11 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੁਪਹਿਰ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ 80% ਫੇਫੜੇ ਡੈਮੇਜ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ 80% ਫੇਫੜੇ ਡੈਮੇਜ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫੇਫੜੇ 100% ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛੁੱਟੀ ਦੇਤੀ 4 ਵਜੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਦਣ ਇਦਾਂ ਭਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਹ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 80% ਫੇਫੜੇ ਡੈਮੇਜ ਸੀ। ਆਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਿੱਖਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਇੱਥੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਫੇਫੜੇ ਗੁਰੂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਲੋੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ।
खंडे वाटे दी पौल जरूर छको। ये कोई पाबंदी नहीं कि बंदा नहीं मनता जी तो बीबी भी नहीं छक सकती। माफ करियो, जे किसी भैन का मन है अमृत छकन का, वो अपने घर वाले की सहमति लैके अमृत छक ले। पर दूजा जी जे नहीं अमृत छकदा, साध संगत उत्थे लिखा आपो अपने। हाँ, मेरा इन्ना विश्वास है, एक चमचा जाग दा घर में दही दा रख लो, 4-5 किलो दुध नूं अगले दिन दही बना दिंदा है। सज्जनों, एक जी अमृत छक के नितनेम करन लग जाए, ये हो ही नहीं सकता उहदा नाल दा साथी अगले साल विच अमृत ना छके। गुरु दे अमृत ते विश्वास रखो, घरां विच बाणी पढ़ो। जिद्दण गुरु दे अमृत ते भरोसा आ गया, उदण तुहाडे वहम भरम मुक जाणगे। एक बड़ी वड्डी बीमारी का शिकार हो रहे ने पंजाब दे लोग। साध संगत, तुसीं हत्थां विच कड़ा पा के रखो, तुहाडे बच्चिआं दे अंदर वहम भरम पैदा नहीं होणगे। नवीं बीमारी ये है, लोग हत्थां विच कड़े नहीं पाउंदे, ककार नहीं पाउंदे। एक नवीं बीमारी, पैरां विच काले धागे जरूर पा रहे हैं। कुड़ियां मुंडे सब पैरां विच काले धागे। जिहने कहर काला धागा पैरां च पाया, ओदी गुरु दी कोई जिम्मेवारी नहीं। हथ विच कड़ा पा के रखो, तुहाडे वहम भरम मुक जाणगे। गुरु ते भरोसा रखो। ये ओ गुरु है जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच आपां रोज पढ़दे आ। ओ गुरु सतगुरु, धन धन सतगुरु जिन्हें भरम गढ़ तोड़िया। गुरु साडे वहमां भरमां नूं तोड़ दिंदे। भुले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरबड़ भागी पाया। अज तुसीं अमृत वेले पढ़ के आए होवोगे। जिस अमृत दी गल अज हो रही है, ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ गुर प्रसादी, जिन्हां उत्ते गुरु दी नदर कृपा हो जाए। साध संगत, अमृत ओनू मिलदा है। अमृत गुर ते पाया दा अर्थ है गुरु तो बगैर अमृत दी प्राप्ति नहीं। अज इस स्थान ते शहीद बाबा मती जी दे स्थान ते आए हो, अरदास करके जाओ, गुरु साडी झोली विच अमृत दी दात पावे। अज साध संगत जिन्हां अमृत छके, वो अरदास करियो रहत निभ जाए। जिन्हां ने केस नहीं रखे, अरदास करियो पातशाह केसां दी दात दिओ। जिन्हां केस रखे हो, अरदास करो दाता अमृत दिओ। तो कला होएगी। 31 तरीक नूं ना साध संगत, बस हुण समाप्ति होण लगी। 31 तरीक नूं साध संगत असीं धूरी दीवान सी ना, उत्थे बड़ा रश पिया होया। तो मैं ड्राइवर नूं कहा शायद कोई एक्सीडेंट है। जदों लंघण लगे बड़े स्लो लंघे, ते साध संगत जदों उत्थों लंघ गए ते ड्राइवर कहंदा कोई एक्सीडेंट नहीं होया भाई साहब। मैं कहा फिर इन्ना रश काहदा सी? कहना भाई साहब जी अज 31 तरीक है, वो रश पिया होया, ठेके टुटे हुए। हद हो गई गल वाली। वो सज्जनों, अज कहंदे हो सस्ती मिलदी है, घर विच जहर चुक के लियाउंदे हो। अज कहंदे हो ठेके टुट गए, सस्ता मिले। ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਦਣ ਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿੱਦਣ ਪੁੱਤ ਤੇ ਜਵਾਈ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਪੀ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਬੰਦਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਪੰਕਤੀ ਕਹੋ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ, ਸੁਰ ਨਰ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹੀ